الاستعداد لاجتياز امتحانات البكالوريا الحرة علوم إنسانية خيار فرنسية. مرحبا بحضراتكم. ندوزو القراءات الرواية الثالثة في إطار الاستعداد لاجتياز امتحان اللغة الفرنسية اللي فيه 3 ديال الروايات. شفنا الرواية الأولى كونديد والأوبتيميزم ديال فولتير، من بعد شفنا الرواية الثانية Il était une fois un vieux couple heureux ديال محمد خير الدين. ودابا غادي نشوفوا الروايه الثالثه والاخيره لو بير غوريو دو اونوري دو بالزاك. يكفي انكم تقراو هذه الروايات بثلاثه خطره وحده كما كنقرانا في هذه الحلقات، وان شاء الله راه غادي تكون عندكم نقطه مزيانه في الامتحان بالنسبه للناس اللي غيدوزوا الباك ليبر، الناس اللي كبار وغيدوزوا باك ليبر من بعد ما انقطعوا على الدراسه. اما احبائي التلاميذ والتلميذات راه ضروري ترجعوا الدروس ديالكم وتقراو مزيان، ما تتبعوش هذه الطريقه اللي كنقول. هذه الطريقه راه غير ديال الناس اللي غيدوزوا الباك ليبر. ضروري تقراو الدروس ديالكم، القواعد ديال اللغه الفرنسيه، غرامير، كونجيغيزون، لي فيغور دو ستيل، كاع داكشي كله ضروري تقراوهم، لان الهدف ديالكم ماشي دوزوا الباك وانما تقراو وتكملوا الدراسه ديالكم من بعد. بالنسبه لهذه الطريقه ولا هذه لا ميثود راه غير ديال الناس ديال الباك اللي بغى يدوز الباك دغيا باش يعني يجيب نقطه ديال النجاح ويدوز ان شاء الله لحاجه اخرى، الا شد الباك يكمل بها القرايه ديالو ولا يدير شي حاجه اللي بغا. اذا ندوزو بلا ما نعطلكم لهذه الروايه الثالثه. السؤال الاول في الروايه سواء كان كونديد او لوبتيميزم او il était une fois un vieux couple heureux او لو بير غوريو. السؤال الاول كتعمر واحد الطابلو، اعطيني لو تيتر دو لوفر، لوتور دو لوفر، لو سيكل، جونغ ليتيرير دو لوفر. وما يمكنش تجاوب على هذا الطابلو وتعمرو الا ما قريتيش هذه الروايات الثلاثه، لان تيعطيك واحد المقتطف من واحد من هذه الروايات ثلاثه وحده ما كتعرفش اش من روايه. واش عطاك المقتطف في كونديد ولا في Il était une fois un vieux couple heureux ولا في لو بير غوريو؟ الا ما قريتيهمش راه ما غاديش تعرف. غيعطيك غير واحد شويه، واحد جوج باراغراف ولا ثلاثه، يقول لك قول لي هاد لوفغ ديالاش. الا عرفتي هذاك المقتطف اش من روايه فاش تخد راه غادي تجاوب وتعمر طابلو. اذا الا عرفتي بان هذاك المقتطف تخدا من روايه لو بير غوريو غادي تقول لي تيتر دو لوفر. لو بير غوريو لوتور الكاتب اونوري دو بالزاك، ماشي ضروري دير السنه ديال الميلاد والوفاه، زاد في 1799 ومات في 1850. القرن لو سيكل لو 19 سيكل 19 القرن 19 كتب هاد اكس اي اكس يعني 19 ولا 19 عاديه احسن كاع سيكل. لو جونغ ليتيرير دو لوفر النوع الادبي غادي دير رومان رياليست. رومان رياليست كاين اللي كيقول اللي كيكتب كوميدي ايمان ولا شي حاجه، انت غير دير رومان رياليست، واحد الروايه واقعيه. الله يجعل البركه. الا عمرتي هذا الطابلو هكا غادي تجيب نقطه على 20. ولكن كما قلت لك راه الا ما قريتيش هاد الروايات بثلاثه كلهم ما غاديش تعرف ذاك المقتطف اش من روايه من اش جا، وبالتالي غادي تعمر هذاك الطابلو خطا. اللهم تقرا باش دغيا غادي تعرف، دغيا غادي تعرف كونديد راه باين فيه الرحلات والمغامرات والفلسفه وداك الشيء. Il était une fois un vieux couple heureux، الاحداث كتدور في واحد القريه، واحد الرجل ومراته جالسين والاحداث كتدور وهو كيكتب. وفي هذه الروايه الثالثه كاين واحد الاقامه في باريس ديال واحد السيده كتكري للطلبه للناس، اي واحد جا كتكري ليه واحد البيت، وكتدور الاحداث في هذيك الاقامه هذاك النازل. ودغيا غادي تعرف يعني المقتطف وتعمر الطابلو. بالنسبه لهاد التصويره اللي قدامكم هي تحت اونوري دو بالزاك، راه التصويره ديال الكاتب، التصويره ديال اونوري دو بالزاك في القرن 19. ديك الساعه كانت غير الابيض والاسود التصاور، يلاه بدات التصاور ديك الساعه والتصويره ديالو حقيقيه هي هذه. الا جاب الله
انت مهتم بهذا المحتوى غدوز الباك ان شاء الله، ما تنساش تشجعني باللايك وتشترك في القناه وتصيفط واحد التعليق، قول غير شكرا ولا غير مرحبا ولا غير كتب ولا نقطه ولا، لان بهذا الشيء غادي تقترح اليوتيوب هذا المحتوى على ناس اخرين وغادي يشوفوه وغادي تشجع القناه، وكنشكركم جزيل الشكر. اذا ندوزو مباشره للقراءه ديال هذه الروايه. Madame Vauquer, née de Conflans, est une vieille femme qui, depuis 40 ans, tient à Paris une pension bourgeoise établie rue Neuve-Saint-Geneviève, entre le quartier latin et le faubourg Saint-Marceau. Cette pension, connue sous le nom de la maison Vauquer, admet également des hommes et des femmes, des jeunes gens et des vieillards, sans que jamais la médisance ait attaqué les mœurs de ce respectable établissement. Mais aussi depuis 30 ans ne s'est-il jamais vu de jeunes personnes, et pour qu'un jeune homme y demeure, sa famille doit-elle lui faire une bien maigre pension. Néanmoins, en 1819, époque à laquelle ce drame commence, il s'est trouvé une pauvre jeune fille. En quelque discrédit que ce soit tombé le mot drame par la manière abusive et torsionnaire dont il a été prodigué dans ces temps de douloureuse littérature, il est nécessaire de l'employer ici. Non que cette histoire soit dramatique dans le sens vrai des mots, mais l'œuvre accomplie peut-être aura-t-on versé quelques larmes. Intra-miros et extra, sera-t-elle comprise au-delà de Paris? Le doute est permis. Les particularités de cette scène pleine d'observations et de couleurs locales ne peuvent être appréciées qu'entre les buts de Montmartre et les hauteurs de Montrouge, dans cette illustre vallée de plâtras incessamment près de tomber et de ruisseaux noirs debout. Vallée remplie de souffrances réelles, de joies souvent fausses, et si terriblement agité qu'il faut je ne sais quoi d'exorbitant pour y produire une sensation de quelque durée. Cependant, il se rencontre ça et là des douleurs que l'agglomération des vices et des vertus rend grandes et solennelles. À leur aspect, les égoïsmes, les intérêts s'arrêtent et s'apitoient. Mais l'impression qu'ils en reçoivent est comme un fruit savoureux promptement dévoré. Le char de la civilisation semblable à celui de l'idole de Jagerna, à peine retardé par un cœur moins facile à broyer que les autres et qui en réserve, l'a brisé bientôt et continue sa marche glorieuse. Ainsi ferez-vous, vous qui tenez ce livre d'une main blanche, vous qui vous enfoncez dans un moelleux fauteuil en vous disant, peut-être ceci va-t-il m'amuser. Après avoir lu les secrets infortunes des Pères Goriot, vous dînerez avec appétit en mettant votre insensibilité sur le compte de l'auteur, en le taxant d'exagération, en l'accusant de poésie. Ah, sachez-le, ce drame n'est ni une fiction, ni un roman. All is true. Il est si véritable que chacun peut en reconnaître les éléments chez soi. Dans son cœur, peut-être. La maison où s'exploite la pension bourgeoise appartient à Madame Vauquer. Elle est située dans le bas de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, à l'endroit où le terrain s'abaisse vers la rue de l'Arbalète, par une pente si brusque et si rude que les chevaux la montent ou la descendent rarement. Cette circonstance est favorable au silence qui règne dans ces rues serrées entre le dôme des Val-de-Grâce et le dôme des Pantillons. Deux monuments qui changent les conditions de l'atmosphère en y jetant des tons jaunes, en y assombrissant tout par les teintes sévères que projettent leurs coupoles. Là, les pavés sont secs, les ruisseaux n'ont ni bout ni haut, l'herbe croît le long du mur. L'homme le plus insouciant s'attriste comme tous les passants, le bruit d'une voiture y devient un événement, les maisons y sont mornes, les murailles y sentent la prison. Un Parisien égaré ne verrait là que des pensions bourgeoises ou des institutions, de la misère ou de l'inouï, de la vieillesse qui meurt, de la joyeuse jeunesse contrainte à travailler. Ni le quartier de Paris n'est plus horrible, ni disons-le plus inconnu. La rue Neuve-Sainte-Geneviève, certes, est comme un cadre de bronze, le seul qui convienne à ce récit auquel on ne saurait trop préparer l'intelligence par des couleurs brunes, par des idées graves. Ainsi que, de marche en marche, le jour diminue et le chant du conducteur se creuse, alors que le voyageur descend aux catacombes. Comparaison vraie, qui décidera de ce qui est plus horrible à voir.
ou des cœurs desséchés, ou des crânes vides. La façade de la pension donne sur un jardinet, en sorte que la maison tombe à angle droit sur la rue Neuve-Sainte-Geneviève, où vous la voyez coupée dans sa profondeur. Le long de cette façade, entre la maison et le jardinet, règne un cailloutis en cuvite, large d'une toise, devant lequel est une allée sablée, bordée de géraniums, de lauriers roses et de grenadiers plantés dans de grands vases en faïence bleue et blanche. On entre dans cette allée par une porte bâtarde, surmontée d'un écriteau sur lequel est écrit « Maison Vauquer » et dessous « Pension bourgeoise des deux sexes et autres ». Pendant le jour, une porte à claire-voie, armée d'une sonnette criarde, laisse apercevoir au bout des petits pavés sur le mur opposé à la rue une arcade peinte en marbre vert par un artiste du quartier. Sur le renforcement que stimule cette peinture s'élève une statue représentant l'amour. À voir le vernis caillé qui la couvre, les amateurs de symboles qui y découvriraient peut-être un mythe de l'amour parisien qu'on guérit à quelques pas de là. Sur le socle, cette inscription à demi effacée rappelle le temps auquel remonte cet ornement par l'enthousiasme dont il témoigne pour Voltaire, rentré dans Paris en 1777. Qui que tu sois, voici ton maître. Il est le fut où le doit être. À la nuit tombante, la porte à claire-voie est remplacée par une porte pleine. Le jardinet, aussi large que la façade des langues, se trouve encaissé par le mur de la rue et par le mur mitoyen de la maison voisine, le long de laquelle pend un manteau de lierre qui la cache entièrement et attire les yeux des passants par un effet pittoresque dans Paris. Chacun de ces murs est tapissé d'espaliers et de vignes dont les fructifications grêles et poudreuses sont l'objet de craintes annuelles de Madame Vauquer et de ses conversations avec les pensionnaires. Le long de chaque muraille règne une étroite allée qui mène à un couvert de tilleul, mot que Madame Vauquer, quoique née de Conflans, prononce obstinément tilleul, malgré les observations grammaticales de ses hôtes. Entre les deux allées latérales est un carré d'artichauts flanqué d'arbres fruitiers en quenouilles et bordé d'oseilles, de laitiers ou de persil. Sur le couvert de tilleul est plantée une table ronde peinte en vert et entourée de sièges. Là, durant les jours caniculaires, les convives assez riches pour se permettre de prendre des cafés viennent le savourer par une chaleur capable de faire éclore des œufs. La façade élevée de 3 étages est surmontée de mansardes et bâtie en moellon et badigeonnée avec cette couleur jaune qui donne un caractère ignoble à presque toutes les maisons de Paris. Les 5 croisées percées à chaque étage ont 2 petits carreaux et sont garnis de jalousies dont aucune n'est relevée de la même manière, en sorte que toutes leurs lignes jurent entre elles. La profondeur de cette maison comporte 2 croisées qui, au rez-de-chaussée, ont pour ornement des barreaux en fer grillagés. Derrière le bâtiment est une cour large d'environ 20 pieds où vivent en bonne intelligence des cochons, des poules, des lapins et au fond de laquelle s'élève un hangar à serrer le bois. Entre son hangar et la fenêtre de la cuisine se suspend le garde-manger au-dessus desquels tombent les eaux grasses de l'évier. Cette cour assure la Neuve Sainte-Geneviève, une porte étroite par où la cuisinière chasse les ordures de la maison en nettoyant cette sentine à grand renfort d'eau, ce peine de pestilence. Naturellement destiné à l'exploitation de la pension bourgeoise, le rez-de-chaussée se compose d'une première pièce éclairée par les 2 croisées de la rue et où l'on entre par une porte-fenêtre. Ce salon communique à une salle à manger qui est séparée de la cuisine par la cage d'un escalier dont les marches sont en bois et en carreaux mis en couleur et frottés. Rien n'est plus triste à voir que ce salon meublé de fauteuils et de chaises en étoffe de crin à raie alternativement mat et luisante. Au milieu se trouve une table ronde à dessus de marbre Sainte-Anne décorée de ce cabaret en porcelaine blanche ornée de filets d'or effacés à demi, que l'on rencontre partout aujourd'hui. Cette pièce assez mal planchillée et lambrissée à hauteur d'appui. Le surplis des parois est tendu d'un papier verni représentant les principales scènes de Télémaque. Et dont les classiques personnages sont coloriés, le panneau d'entre les croisées
grillagé offre aux pensionnaires le tableau des festins donné au fils d'Ulysse par Calypso. Depuis 40 ans, cette peinture excite les plaisanteries des jeunes pensionnaires qui se croient supérieurs à leur position en se moquant des dîners auxquels la misère les condamne. La cheminée en pierre dans le foyer toujours propre atteste qu'il ne s'y fait de feu que dans les grandes occasions, est ornée de 2 vases pleins de fleurs artificielles vieillies et encagées qui accompagnent une pendule en marbre bleuâtre des Plémovigo. Cette première pièce exhale une odeur sonnant dans la langue et qu'il faudrait appeler l'odeur de pension. Il sent le renfermé, le moisi, le rance, il donne froid, il est humide de nez. Il pénètre les vêtements, il a le goût d'une salle où l'on a dîné, il paie le service, l'office, l'hospice. Peut-être pourrait-il se décrire si l'on inventait un procédé pour évaluer les quantités élémentaires et nauséabondes qui jettent les atmosphères catharales et sui generis de chaque pensionnaire, jeune ou vieux. Et bien malgré ces plates horreurs, si vous le compariez à la salle à manger qu'il lui est contiguë, vous trouveriez ce salon élégant et parfumé comme doit l'être un boudoir. Cette salle entièrement boisée fut jadis peinte en une couleur indistincte aujourd'hui, qui forme un fond sur lequel la crasse a imprimé ses couches de manière à y dessiner des figures bizarres. Et les plaquettes du buffet gluants sur lesquels sont des carafes échancrées, ternies durant 2 moirées métalliques, des piles d'assiettes en porcelaine épaisse à bord bleu, fabriquées à tourner. Dans un angle est placée une boîte à cases numérotées qui sert à garder les serviettes ou tachées ou vineuses de chaque pensionnaire. Il se rencontre de ces meubles indestructibles, proscrits partout, mais placés là, comme le sont les débris de la civilisation aux incurables. Vous y verriez un baromètre à capucin qui sort quand il pleut, des gravures exécrables qui ôtent l'appétit, tout encadré en bois noir verni à filets dorés. Un cartel en écaille incrusté de cuivre, un poêle vert, des quinquilles d'argan, où la poussière se combine avec l'huile, une longue table couverte en toile, cirée assez grasse pour qu'un facétieux externé y écrive son nom en se servant de son doigt, comme de style, des chaises estorpillées, de petits paillassons piteux en sparterie qui se déroulent toujours sans se perdre jamais. Puis des chaufferettes misérables à trop cassées, à charnière des fêtes, dont le bois se carbonise. Pour expliquer combien ce mobilier est vieux, crevassé, pourri, tremblant, rangé, manchot, borgne, invalide, expirant, il faudrait en faire une description qui retarderait trop l'intérêt de cette histoire et que les gens pressés ne pardonneraient pas. Le carreau rouge est plein de vallées produites par le frottement ou par les mises en couleur. Enfin, la reine et la misère sont poésie. Une misère économe, concentrée, râpée. Si il n'a pas de fange encore, il a des taches. Si il n'a ni trou ni haillons, il va tomber en pourriture. Cette pièce est dans tout son lustre au moment où, vers 7 heures du matin, le chat de Madame Vauquer précède sa maîtresse, saute sur les buffets, efflaire le lait que contiennent plusieurs jattes couvertes d'assiettes et fait entendre son ronron matinal. Bientôt la veuve se montre attifée de son bonnet de tulle sur lequel pend un tour de faux chevaux mal mis. Il marche en traînassant ses pantoufles grimacées. Sa face vieillotte, grassouillette, du milieu de laquelle sort un nez à bec de perroquet, ses petites mains potelées, sa personne dudée comme un rat d'église, son corsage trop plein et qui flotte, sont en harmonie avec cette salle où suinte le malheur. Aussi blottit la spéculation et dont Madame Vauquer respire l'air chaudement fétide sans en être écœurée. Sa figure fraîche comme une première gelée d'automne, ses yeux ridés dont l'expression passe du sourire prescrit aux danseuses à la mère offrant niomant de l'escompteur. Enfin, toute sa personne explique la pension comme la pension implique sa personne. Le bagne ne va pas sans l'art goussin, vous n'imagineriez pas l'un sans l'autre. L'embonpoint blafard de cette petite femme est le produit de cette vie, comme le typhus est la conséquence des exhalaisons d'un hôpital.
son jupon de laine tricoté qui dépasse sa première jupe, faite avec une vieille robe et dont la ouate s'échappe par les fentes de l'étoffe lézardée, résume le salon, la salle à manger, le jardinier annonce la cuisine et fait pressentir les pensionnaires. Quand elle est là, ce spectacle est complet. Âgée d'environ 50 ans, Madame Vauquer ressemble à toutes les femmes qui ont eu des malheurs. Elle a l'œil vitreux, l'air innocent d'une entremetteuse qui va se gendarmer pour se faire payer plus cher, mais d'ailleurs prête à tout pour adoucir son sort à livrer Georges au Piche-Gros, si Georges au Piche-Gros était encore à livrer. Néanmoins, il est bonne femme au fond, disent les pensionnaires, qu'elle accroît son fortune en l'entendant geindre et tousser comme eux. Qu'avait été M. Vauquer? Il ne s'expliquait jamais sur le défunt. Comment avait-il perdu sa fortune? Dans les malheurs, répondit-elle. Il s'était mal conduit envers elle. Ne lui avait laissé que les yeux pour pleurer, cette maison pour vivre et le droit de ne compatir à aucune infortune, parce que, disait-elle, il avait souffert tout ce qu'il est possible de souffrir. En entendant trottiner sa maîtresse, la grosse Sylvie, la cuisinière, sont pressées de servir le déjeuner des pensionnaires internes. Généralement, les pensionnaires externes ne s'abonnaient qu'au dîner qui coûtait 30 francs par mois. À l'époque où cette histoire commence, les internes étaient au nombre de 7. Le premier étage contenait les 2 meilleurs appartements de la maison. Madame Vauquer habitait le moins considérable et l'autre appartenait à Madame Couture, veuve d'un commissaire ordonnateur de la République française. Il avait avec elle une très jeune personne nommée Victorine Taillefer, à qui il servait de mère. La pension de ces deux dames montait à 1800 francs. Les 2 appartements du second étaient occupés l'un par un vieillard nommé Poiret, l'autre par un homme âgé d'environ 40 ans qui portait une perruque noire, se teignait les favoris, se disait ancien négociant et s'appelait Monsieur Vautrin. Le 3e étage se composait de 4 chambres, dont 2 étaient louées, l'une par une vieille fille nommée Mademoiselle Michonneau, l'autre par un ancien fabricant de vermicelle, de pâtes d'Italie et d'Amédon qui se laissait nommer le père Goriot. Les 2 autres chambres étaient destinées aux oiseaux de passage, à ces infortunés étudiants qui, comme le père Goriot et Mademoiselle Michonneau, ne pouvaient mettre que 45 francs par mois à leur nourriture et à leur logement. Mais Madame Vauquer souhaitait peu leur présence et ne les prenait que quand elle ne trouvait pas mieux. Ils mangeaient trop de pain. En ce moment, l'une de ces 2 chambres appartenait à un jeune homme venu des environs d'Angoulême à Paris pour y faire son droit, et dont la nombreuse famille se mettait au plaisir privation afin de lui envoyer 200 francs par an, au gène de Rastignac. Ainsi se nommait-il. Était un de ces jeunes gens façonnés au travail par le malheur, qui comprennent dès le jeune âge les espérances que leurs parents placent en eux et qui se préparent une belle destinée en calculant déjà la portée de leurs études et les adaptant par avance au mouvement futur de la société pour être les premiers à l'apprécier. Sans ces observations curieuses et l'adresse avec laquelle il sait se produire dans les salons de Paris, ce récit n'est pas été coloré de temps vrai qu'il devra sans doute à son esprit sagace et à son désir de pénétrer les mystères d'une situation épouvantable, aussi soigneusement cachée par ceux qui l'avaient créée que par celui qui l'a subissé. Au-dessus de ce 3e étage était un grenier à étendre le linge et 2 mansardes où couchait un garçon de peine nommé Christophe et la grosse Sylvie, la cuisinière. Outre les 7 pensionnaires internes, Madame Vauquer avait bon an, mal an, 8 étudiants en droit ou en médecine et 2 ou 3 habitués qui demeuraient dans le quartier, abonnés tous pour le dîner seulement. La salle contenait à dîner 18 personnes et pouvait en admettre une vingtaine. Mais le matin, il ne s'y trouvait que 7 locataires dont la réunion offrait pendant le déjeuner l'aspect d'un repas de famille.
Chacun descendait en pantoufles, se permettait des observations confidentielles sur la mise ou sur l'air des externes et sur les événements de la soirée précédente en s'exprimant avec la confiance de l'intimité. Si cette pensionnaire était les enfants gâtés de Madame Vauquer, qui leur mesurait avec une précision d'astronome les soins et les égards d'après le chiffre de leur pension. Une même considération affectait ces êtres rassemblés par le hasard. Les deux locataires du second ne payaient que 72 francs par mois, ce bon marché qui ne se rencontre que dans le faubourg Saint-Marcel, entre la Bourbe et la Salpêtrière, et auquel Madame Couture faisait seule exception, annonce que ces pensionnaires devaient être sous le poids de malheurs plus ou moins apparents. Aussi le spectacle désolant que présentait l'intérieur de cette maison se répétait-il dans le costume de ses habitués également délabrés. Les hommes portaient des redingotes dont la couleur était devenue problématique, des chaussures comme ils s'en jettent au coin des bornes dans les quartiers élégants, des linges élimés, des vêtements qui n'avaient plus que l'âme. Les femmes avaient des robes passées, reteintes, déteintes, de vieilles dentelles raccommodées, des gants glacés par les âges, des collerettes toujours rousses et des fichés éraillés. Les habits, presque tous montraient des corps solidement charpentés, des constitutions qui avaient résisté aux tempêtes de la vie, des faces froides, dures, effacées comme celles des écus, démonétisées, les bouches flétries étaient armées de dents avides. Ces pensionnaires faisaient pressentir des drames accomplis ou en action, ou e-action, non pas de ces drames joués à la lueur des rampes entre des toiles peintes, mais des drames vivants humiliés, des drames glacés qui remuaient chaudement le cœur, des drames continus. La vieille demoiselle Michonneau gardait sur ses yeux fatigués un crassot abat-jour en taffetas vert cerclé par des fils d'archal qui auraient effarouché l'ange de la pitié. Son châle à franges maigres et pleurardes semblait couvrir un squelette tant les formes qu'il cachait étaient anguleuses. Quel acide avait dépouillé cette créature de ses fortunes féminines? Elle devait avoir été jolie et bien faite. Était-ce le vice, le chagrin, la cupidité? Avait-elle trop aimé? Avait-elle été marchande à la toilette ou seulement courtisane? Expiait-elle des triomphes d'une jeunesse insolente au-devant de laquelle s'étiriaient les plaisirs par une vieillesse que fouillaient les passants? Son regard blanc dans l'effroi, sa figure rabougrie menacée. Il avait la voix clairette d'une cigale criant dans son buisson aux approches de l'hiver. Il disait avoir pris soin d'un vieux monsieur affecté d'un catarrhée à la vessie et abandonné par ses enfants qu'il avait cru sans ressources. Ce vieillard lui avait légué 1000 francs de rente viagère périodiquement disputée par les héritiers aux calomnies desquels il était en bite. Quoique le jeu des passions ait ravagé sa figure, il s'y trouvait encore certains vestiges d'une blancheur et d'une finesse dans le tissu qui permettait de supposer que le corps conservait quelques restes de beauté. Monsieur Poiret était une espèce de mécanique, en l'apercevant s'étendre comme une ombre grise le long d'une allée au jardin des plantes, la tête couverte d'une vieille casquette flasque, tenant à peine sa canne à pomme d'ivoire jaunie dans sa main, laissant flotter les pans flétris de sa redingote qui cachait mal une culotte presque vide et des jambes en bas bleus qui flageolaient comme celles d'un homme ivre, montrant son gilet blanc sale et son jabot de grosses mousselines recroquevillées qui s'initiaient imparfaitement à sa cravate cordée autour de son cou de dindon. Bien des gens se demandaient si sa timbre chinoise appartenait à la race audacieuse des fils de Jaffé qui papillonnent sur le boulevard italien. Quel travail avait pu le ratatiner ainsi? Quelle passion avait bistré sa face bilbeuse qui, dessinée en caricature, aurait paru hors d'ivrée? Ce qu'il avait été, mais peut-être avait-il été employé au ministère de la Justice, dans le bureau où les exécuteurs des hautes œuvres envoient leur mémoire de frais, le compte des fournitures de voiles noires pour les parricides, de sang pour les paniers, de ficelles pour les coteaux,
Peut-être avait-il été receveur à la porte d'un abattoir ou sous-inspecteur de salubrité. Enfin, cet homme semblait avoir été l'un des âmes de notre grand moulin social. L'un de ces ratons parisiens qui ne connaissent même pas leur Bertrand, quelques pivots sur lesquels avaient tourné les infortunes ou les saletés publiques. Enfin, l'un de ces hommes dont nous disons en le voyant, il en faut pourtant comme ça. Le beau Paris ignore ces figures blêmes de souffrance morale ou physique. Mais Paris est un véritable sillon. Jetisez la sonde, vous n'en connaîtrez jamais la profondeur. Parcourez-le, décrivez-le, quel que soit que vous mettiez à le parcourir, à le décrire, quelque nombreux et intéressés que soient les explorateurs de cette mer, il se rencontrera toujours un lieu vierge, à notre inconnu, des fleurs, des perles, des monstres, quelque chose d'inouï oublié par les plongeurs littéraires. La maison Vauquer est une de ces monstruosités curieuses. Deux figures y formaient un contraste frappant avec la masse des pensionnaires et des habitués, quoique mademoiselle Victorine Taillefer eut une blancheur maladive, semblable à celle des jeunes filles attaquées de chlorose, et qu'il se rattacha à la souffrance générale qui faisait le fond de ce tableau par une tristesse habituelle, par une contenance gênée, par un air pauvre et grêle néanmoins. Son visage n'était pas vieux, ses mouvements et sa voix étaient agiles. Ce jeune malheur ressemblait à un arbuste aux feuilles jaunies fraîchement planté dans un terrain contraire. Sa physionomie roussâtre, ses cheveux d'un blanc fauve, sa taille trop mince, exprimait cette grâce que les poètes modernes trouvaient aux statuettes du Moyen-Âge. Ses yeux, gris mélangés de noir, exprimaient une douceur, une résignation chrétienne. Ses vêtements simples, peu coûteux, trahissaient des formes jeunes. Elle était jolie par juxtaposition, heureuse, elle y était ravissante. Le bonheur et la poésie des femmes, comme la toilette, en est le phare. Si la joie d'un bal y reflétait ses teintes rosées sur ce visage pâle, si les douceurs d'une vie élégante eussent rempli, eussent vermillonné ses joues déjà légèrement creusées, si l'amour y ranimait ses yeux tristes, Victorine aurait pu lutter avec les plus belles jeunes filles. Il lui manquait ce qui crée une seconde fois la femme, les chiffons et les billets doux. Son histoire y fournit le sujet d'un livre. Son père croyait avoir des raisons pour ne pas la reconnaître, refusait de la garder près de lui, ne lui accordait que 600 francs par an et avait dénaturé sa fortune afin de pouvoir la transmettre en entier à son fils. Parent éloigné de la mère de Victorine, qui jadis était venue mourir de désespoir chez elle, Madame Couture prenait soin de l'orpheline comme de son enfant. Malheureusement, la veuve du commissaire ordonnateur des armées de la République ne possédait rien au monde que son douaire et sa pension. Il pouvait laisser un jour cette pauvre fille sans expérience et sans ressources à la merci du monde. La bonne femme menait Victorine à la messe tous les dimanches, à confesse tous les 15 jours, afin d'en faire à tout hasard une fille pieuse. Il avait raison. Les sentiments religieux offraient un avenir à cet enfant désavoué qui aimait son père, qui tous les ans s'acheminait chez lui pour y apporter le pardon de sa mère, mais qui tous les ans se cognait contre la porte de la maison paternelle inexorablement fermée. Son frère, son unique médiateur, n'était pas venu la voir une seule fois en 4 ans. Il ne lui envoyait aucun secours. Il suppliait Dieu de déceler les yeux de son père, d'attendrir le cœur de son frère et prier pour eux sans les accuser. Madame Couture et Madame Vauquer ne trouvaient pas assez de mots dans le dictionnaire des injures pour qualifier cette conduite barbare. Quand elle maudissait ce millionnaire infâme, Victorine faisait entendre de douces paroles semblables au chant des ramiers blessés dont le cri de douleur exprime encore l'amour. نتوقفوا عند هذا الحد. قرينا الجزء الأول ديال الرواية الثالثة لو بير غوريو. إلا وصلتوا حتى لهنا ما تبخلوش باللايك وبالاشتراك وبالتعليقات. بارطاجيو هذه الفيديوهات مع الناس اللي غيدوزوا الباك حر. الله يوفقكم، الله ينجحكم. إلى اللقاء في حلقة مقبلة بحول الله.